میں کر رہا تھا میرے مولا میری امت کو بخش دے. ادھر سے ندا آ رہی تھی 1000 مسجد نہیں مولا پوری امت کو بخش دے. 2000 مسجد نہیں مولا پوری امت کو بخش دے. ندا آ رہی تھی بنی کلب کے بالوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کو بخش دیا. لیکن میں رب کی بارگاہ میں تیرا مولا ساری امت کو بخش دے. اتنے میں تم نے زیادہ ہی ضد کی تو میں نے ساری سجدے سے نبی نے فرمایا فضل العالم العابد کفضل علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے ادنا پر میری فضیلت ہے. اس مولوی کو مانتا کون تھا اسے جانتا کون؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا. اسے تو چاہیے کہ صبح بولے تو یا نبی بولے شام بولے تو یا نبی بولے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نبی کا میلاد پڑھتا ہوا بولے. یہ جائے کہ کہے لوگوں اب ربیع الاول آ گیا ہے میلاد مت منانا چنڈیے نہ لگانا. ارے مولوی تجھے پوچھتا کون؟ مصطفیٰ کریم کی شان دے نبی کائنات نے تجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تیرا یہ مقام دے دیا تو چاہیے نبی کا میلاد سب سے پہلے مولوی منائے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا میلاد کون منائے؟ وہ ماں منائے جس کی کوئی اوقات نہیں تھی. تاریخ میں آتا ہے لوگ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے گلے میں رسہ ڈال کر اور اس کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اس ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے ماں باپ کا چہرہ دیکھا جس نے ماں باپ کا چہرہ دیکھا مصطفیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو وہ مقام اور مرتبہ دیا اس ماں کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جس کی لوگ کوئی فخر نہیں کرتے تھے جس کی لوگ کوئی عزت نہیں کرتے تھے جس کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا تو نبی کا میلاد منائے تو وہ ماں منائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت عطا فرمائی. مصطفیٰ کا میلاد کون منائے؟ نبی کا میلاد وہ بچے منائے اس کو زندہ پر غور کر دیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا. تاریخ اور روایتوں میں آیا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے مصطفیٰ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور لوگوں سے بتایا او لوگوں یہ بچیاں زندہ پر غور کرنے کے لیے نہیں ہیں. کس نے اپنی چند بچیوں کا ایک روایت میں 2 بچیوں کا ایک روایت میں 1 بچی کا اگر کسی نے پرورش کی اور پال دیا اپنی بچی کو یا اپنی بہن کو پرورش کر کے جس نے اس کا نکاح کر دیا مصطفیٰ فرماتے ہو جنت میں میرے ساتھ جائے. یہ بچے تجھے کون پوچھتا تھا؟ نبی نے تیرا اتنا مقام بنا دیا. تجھے تو یہ چاہیے جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو تجھے تو یا نبی کے ترانے گانے چاہیے. تجھے تو اپنے گھر پہ جھنڈا لگانا چاہیے. تجھے تو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے بچوں مصطفیٰ کا میلاد ہونے جا رہا ہے اس نبی کا میلاد ہونے جا رہا ہے. اگر وہ نبی کا میلاد نہ ہوتا تو بچیوں کو لوگ زندہ پر غور کرتے تھے بچوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا. آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرکار کے دنیا میں آنے کی وجہ سے مصطفیٰ کے میلاد کے باعث ہمیں عزت ملی ہے. اے بچوں نبی کا ترانہ گاؤ. مصطفیٰ کا میلاد کون منائے؟ مصطفیٰ کا میلاد نبی کا میلاد وہ غریب منائے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان عطا فرمائی. نبی نے فرمایا کہ جب میدان محشر آئے گا اور وہ غریب جس نے غربت میں زندگی گزاری ہوگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی غربت میں زندگی گزاری ہوگی تنگی میں زندگی گزاری ہوگی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غریب تنگی میں زندگی گزارنے والا مولا تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تجھے ضرورت تھی تیری عیالداری تھی تیرے بچے تھے تجھے اخراجات تھے لیکن میں نے تجھے کم دیا میں نے تجھے لیکن تو نے اس کم پر میرا شکریہ ادا کیا اور تو نے گزارا کر لیا تو نے شکایت نہیں کی تو میرا شکر ادا کرتا رہا. مجھے تو تیری عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تو نے کم عبادت کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو نے میرے کم دینے پر شکر ادا کیا ہے جب تجھے میں یہ دیتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے تیرے اعمال کو نہیں دیکھوں گا. آج تجھے جنت عطا فرما. سبحان اللہ. کون مصطفیٰ کا میلاد منائے؟ وہ نبی کا میلاد غریب منائے. مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کے غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں. نبی کا میلاد وہ غریب بنائے. اس کے بارے میں نبی نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام غریبوں سے شروع ہوا ان قریب غریبوں کی طرف لوٹ جائے. کون نبی کا میلاد منائے؟ وہ کاروباری منائے. نبی نے فرمایا جس نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے بچوں کی اپنی ماں کی خدمت کے لیے کاروبار کیا اور وہ کاروبار کر کے پیسہ کمایا اور ان پر اس نے خرچ کیا کل جب میدان محشر میں آئے گا چودھری کے چاند کی طرف اس کا چہرہ چمکتا ہو. وہ کاروباری نبی کا میلاد منائے جس کو میں کہتا ہوں ارے کون ہے وہ جس کو میرے نبی کا صدقہ نہیں ملا ہے؟ کون ہے وہ جس پر نبی کائنات کا احسان نہیں ہے؟ کرم سب پر ہے. کوئی ہو کہیں ہو تمہیں سے رحمت اللہ کرم سب پر ہے. کوئی ہو کہیں ہو تمہیں سے رحمت اللہ ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
बहुत बुलंद है, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आकाम को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। एक दिन के लिए मुस्तफा का मीलाद मनाकर हम कहते हैं हमने बड़ा तीर मार दिया। और उस नबी की शान देखो मुसलमानों, जिन्होंने रातों को हमारी खातिर सजदों में गुजारा है, रोते हुए रातें गुजारी है। उस नबी की शान तो देखो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात खड़े होकर इबादतें की हैं। हुक्म होता है मेरे महबूब कुछ आराम कर लिया करो, मेरे महबूब कुछ आराम कर लिया करो। हज़रत आयशा आप कहती हैं आका आप इतना क़याम फरमाते हैं, आप इतनी मुशक्क़त फरमाते हैं, आपके तो प्यार मुबारक पर भरम आ गया है। तो नबी फरमाते हैं ए आयशा जब मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन नबी का मीलाद मनाए, वो नबी का उम्मती मनाए। जब मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं तो मुस्तफा अपने उम्मतियों को याद करते हुए आ रहे हैं। नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो नबी दुनिया में आते हुए हमें याद कर रहे हैं। पहले सजदे में नबी एक कायनात रब की बारगाह में सजदा करते हैं तो हम गुनहगारों को याद करते हैं। तारीख में आता है नबी ने पढ़ा सुभानअल्लाहि बुकरतन व असीला अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। फिर नबी ने हमें आपको मुसलमानों याद किया रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। नबी दुनिया में आ रहे हैं तो हमें याद करते हुए आ रहे हैं। हम नबी को याद न करें मुसलमानों, हमें तो तरीका है जिंदगी का ऐसे गुजारना चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले अला कहते कहते खुले आग सल्ले अला कहते कहते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी को गुजारे। वो नबी जब दुनिया से जा रहे हैं अब हमें याद कर रहे हैं। वो नबी अगर जब जिब्राइल नबी की बारगाह में हाजिर है और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं आका मैंने हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत याकूब की उम्मत को जहन्नम में देखा और हजरत गिनते शुमार कराते कराते हजरत ईसा की उम्मत को जहन्नम में देखा। ये कहा और खामोश हो गए। नबी की बेचैनी बढ़ी। मुस्तफा ने फरमाया जिब्राइल ये बताओ तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? अर्ज करते हैं आका मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। बस नबी ने ये सुना, मुसलमानों तारीख और रिवायतों में आया है तो मुस्तफा ने मुबारक मदीने को छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, वादियों में चले गए। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसर को सजदे में रखा, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। कई दिन हो गए मदीने में सहाबा ने मुस्तफा को नहीं देखा, गलियों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद नबी में ढूंढ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है हमारी मुलाकात एक चरवाहे से हुई। हमने कहा तुमने हमारे आका को देखा है? तो कहने लगा मैं तुम्हारे आका को तो नहीं जानता हूँ, अलबत्ता पहाड़ के उस पार 3 दिन से कोई इंसान है जो रोता है और जब वो रोता है तो मेरी बकरियों ने 3 दिन से चकना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। मैं इतना तो नहीं जानता हूँ तुम्हारा नबी कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो पहाड़ों की वादियों में जो पहाड़ के उस पार रोता है उस पर मेरी बकरियों ने चकना छोड़ दिया है। सहाबा दौड़े, अगर बकरियां किसी के रोने पर चकना छोड़ सकती हैं तो हमारे आका हैं। दौड़ते दौड़ते गए तो मुस्तफा करीम को पा लिया, सरकार ने सर को सजदे में रखा है। हम गुनहगारों के लिए और नबी का मीलाद मनाए। अरे वो नबी का मीलाद मनाए जिसके लिए नबी ने रो रो कर सजदे में 3 दिन गुजारे थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे में रखे हुए हैं। सहाबा करते हैं आका आप सर को सजदे से उठाइए। हसनैन कभी महल परेशान है, फातिमा बेचैन है, आपके गुलाम बेचैन है। आका चलिए मदीना चलिए, लेकिन मुस्तफा सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। वापस आए हजरत फातिमा सर करते हैं हमने तुम्हारे बाबा का पता तो लगा लिया है लेकिन सर को सजदे से नहीं उठाते हैं, तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, तुमसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, अगर तुम चलो तो शायद मुस्तफा सर को सजदे से उठा ले। हजरत फातिमा ने एक अपने लिबास में मलबूस हुई पर्दे के साथ वहां तशरीफ ले गई और अर्ज करने लगी बाबा आप सबको सजदे से उठाइए, हसनैन करीमैन परेशान न उठाइए, बाबा मदीने में लोग परेशान न उठाइए, लेकिन नबी सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। हजरत फातिमा ने अर्ज की बाबा अगर आज आपने सर को सजदे से नहीं उठाया तो मदीने में कयामत से पहले कयामत बर्पा हो जाएगी। जब ये कहा तो मुस्तफा ने सर को सजदे से उठाया और उठाने के बाद अर्ज करने लगे तेरी बेटी फातिमा अगर तू आज जिद न की होती, जब तक एक उम्मती को बख्शवा न लेता तब तक सर को सजदे से न उठाता। मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। उससे निदा आ रही थी 1000 बख्श दे नहीं मौला, पूरी उम्मत को बख्श दे। 2000 बख्श दे नहीं मौला, पूरी उम्मत को बख्श दे। निदा आ रही थी बनी कल्ब के बालों की बकरियों के बालों के बराबर उम्मत को बख्श दिया, लेकिन मैं रब की बारगाह में तेरा मौला सारी उम्मत को बख्श दे। इतने में तुमने ज्यादा ही जिद की तो मैंने सब कुछ सजदे से उठा लिया। तो जिसके लिए नबी खारों में रोए उसको चाहिए तो मुस्तफा का मीलाद मनाए, नबी का मीलाद मनाए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। मुझे मुँह आपा मुझे साथ ले लो, रस्ते में है जा बजा खाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।